دروازہ ہی نہیں کھولا اپنے بیٹے کے لیے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے تو کوشش ہی کی ہے نا، اور میں کوشش ہی کر سکتی ہوں۔ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں ملنے دیتے؟ بالکل صحیح بات، کیوں نہیں ملنے دیتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا باپ اپنے بیٹے کو مل نہیں سکتا؟ کیوں نہیں مل سکتا؟ اور کیوں نہیں مل سکتا؟ کس کو جا کے کہیں کہ جی باپ اپنے بیٹے کو جا کے ملے؟ السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ ناظرین، آپ نے وہ محاورہ تو ضرور سنا ہوگا جب کسی کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ 2 ماہ پہلے کینیڈا سے واپس پاکستان آنے والی مقبول ہیروئن اداکارہ ممتاز کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ہوا ہے۔ ماضی کی مقبول ترین فلمی ہیروئن ممتاز ایک طویل عرصے بعد کینیڈا سے تقریباً 2 ماہ پہلے اپنے بچوں کو لے کر پاکستان واپس آئیں اور انہیں ہمارے نجی ٹی وی چینلز کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ 200 سے زائد فلموں میں کام کر کے مقبولیت اور شہرت حاصل کرنے والی سٹار ہیروئن 30 برس سے کینیڈا میں مقیم تھیں اور شوبز کی دنیا سے ان کا اب کوئی رابطہ نہیں رہا تھا۔ اس کے باوجود ممتاز کی مقبولیت اب تک برقرار ہے اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری سے منسلک افراد کی بڑی تعداد بھی انہیں اپنے درمیان پا کر اپنی دلی خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ ممتاز کو مختلف ایونٹس میں اعزازی طور پر شمولیت کو بھی بہت بڑا اعزاز سمجھا جا رہا ہے، مگر پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ ممتاز کو لاہور کے باری اسٹوڈیوز میں انٹری کے بعد ان کے خلاف تھانہ علامہ اقبال ٹاؤن میں رپورٹ درج کروا دی گئی اور ممتاز اپنی گرفتاری کے ڈر سے اچانک ہی منظر سے غائب ہو گئی ہیں۔ یہ سب ہم اپنے ویورز کو بتائیں گے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے چھپی اصل حقیقت کیا ہے اور کن کرداروں کی وجہ سے ممتاز کو اسٹوڈیوز جانا مہنگا پڑ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے۔ ناظرین، اس ساری کہانی کو لے کر ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 70 کی دہائی میں فلمی دنیا میں قدم رکھنے والی ممتاز چند ایک برسوں کے بعد ہی اپنی اداکاری اور رقص کے ذریعے مقبولیت کی سیڑھیاں چڑھتی چلی گئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فلم میکرز کی فرسٹ چوائس بھی بنی۔ ممتاز بحیثیت انسان بھی بہت ملنسار اور عاجزی و انکساری کی وجہ سے اپنا مقام بنانے والی ایک بہت اچھی شخصیت کی مالک ہیں۔ فلموں کے مقبول ترین ولن الیاس کشمیری اور فلم میکر اجمل چودھری کی بدولت انہیں اپنا کیریئر بنانے میں بہت مدد ملی، جسے آگے چل کر ممتاز نے خوب اچھی طرح سے سنبھالے رکھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ فلم پروڈیوسر اجمل چودھری کے دل میں گھر کر گئیں اور انہوں نے اپنی ذاتی فلمیں بھی ممتاز کے لیے ہی بنائیں۔ اجمل چودھری کے ساتھ برسوں کی رفاقت کے بعد بریک اپ ہونے پر ممتاز نے باری اسٹوڈیوز کے مالک ملک غلام باری کے صاحبزادے راحیل باری سے شادی کر لی، جن سے ان کا بیٹا ذیشان باری پیدا ہوا۔ جی ہاں، یہ وہی ذیشان باری ہے جسے ممتاز اس کے اصرار پر اسے ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں لانچ کرنے کے لیے واپس پاکستان آئی ہیں۔ راحیل باری کے ساتھ اختلافات کے بعد ممتاز کے راستے جلد ہی ان سے جدا ہو گئے اور انہوں نے ایک کینیڈین نژاد پاکستانی خالد اکبر کے ساتھ شادی کر کے مستقل طور پر کینیڈا میں ہی تقریباً 30 سال تک سکونت اختیار کی رکھی۔ خالد اکبر کے بارے میں بھی یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کینیڈا میں اپنا ذاتی کاروبار کر رہے تھے اور پھر جب امریکہ میں 9/11 کے دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو امریکی ایجنسیوں نے اس سلسلے میں جو تحقیقات کی، ان سے معلوم ہوا کہ خالد اکبر کا بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کرنے والے افراد میں ملوث ایک مسلمان شخص کے ساتھ ٹیلی فون رابطہ رہ چکا تھا، جس کی پاداش میں خالد اکبر کو بھی امریکی حکام نے گرفتار کیا
और इन्हें तफ्तीश के लिए गुआंतानामो बे जेल में भी रखा गया। इस वाक़े को लेकर मुमताज बहुत ज्यादा परेशान भी रहीं। इस मुश्किल से निकलने में इन्हें बहुत ज्यादा ज़हनी अजियत और परेशानी का सामना करना पड़ा। अब तकरीबन 2 माह पहले मुमताज अपने बेटे के साथ अचानक पाकिस्तान वापस आई हैं। वो बताती हैं कि इनका वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर इनके बेटे ने इन्हें वापस पाकिस्तान आने के लिए बमुश्किल राजी किया और इसी के कहने पर वो यहाँ आई हैं। जहाँ तक मुमताज की फैन फॉलोइंग का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं कि इनके मद्दाह और फिल्म के वो साथी फनकार जिनके साथ मुमताज का रवैया और सलूक हमेशा से बहुत अच्छा रहा, वो भी इनकी वापसी को बहुत अच्छा शगुन करार देकर इनको भरपूर प्रोटोकॉल दे रहे हैं। कराची से लाहौर आकर अपने बेटे और करीबी ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के साथ बारी स्टूडियोज में मुमताज की एंट्री के बाद उन्होंने स्टूडियोज की सैर की और अपनी यादों को ताज़ा करने के साथ साथ वो अपने बेटे ज़िशान को भी स्टूडियोज की सैर करवाती रहीं। फिर स्टूडियो के एक हिस्से में मौजूद अपने साबिका खावंद राहिल बारी की रिहाइशगाह पर पहुंचना इनके लिए किसी बड़े इम्तहान से कम साबित नहीं हुआ। बार बार गेट की बेल बजाने और गेट खड़काने के बावजूद ना तो राहिल बारी बाहर आए और ना ही किसी ने अंदर से गेट खोला। इस सारी सूरत हाल पर मुमताज को खासे गुस्से में भी देखा गया। उन्होंने मौके पर मौजूद मीडिया के चंद अफराद से बातचीत करते हुए कहा कि मैं अपने बेटे ज़िशान को इसके वालिद राहिल बारी से मिलवाने के लिए लाई हूँ, मगर एक बेटे को बाप से ना मिलने देना बहुत बड़ी ज्यादती और जुल्म है। बाखबर जराए का कहना है कि मुमताज और इनके बेटे को स्टूडियोज लाना राहिल बारी के भाई खुर्रम बारी की सोची समझी स्कीम थी, जिसके तहत खुर्रम बारी ने मुबैना तौर पर मुमताज को उकसाया कि वो अपने बेटे को लेकर बारी स्टूडियोज में आए। बताया जाता है कि राहिल बारी के यहाँ इनकी मौजूदा घरेलू बीवी के यहाँ सिर्फ बेटियों की सूरत में ही औलाद है, जबकि मुमताज का राहिल बारी से बेटा ज़िशान है, इसलिए इसका बारी स्टूडियोज की मलकियत में एक बड़ा हिस्सा बनता है। यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि बारी स्टूडियोज में राहिल बारी की रिहाइशगाह मौजूद होने की वजह से स्टूडियोज का कब्जा भी इन्हीं के पास है, जबकि इनके भाई खुर्रम बारी वहां से गुलबर्ग या किसी दूसरे पोश एरिया में रहाइश पजीर हैं। अब सारी रुदाद के पीछे छुपे असल हकायक का इल्म बहुत कम ही लोगों को है, मगर करीबी जराए इस अमर की मुसलसल तस्दीक कर रहे हैं कि मामला जल्द ही सामने आ जाएगा। लेकिन मुमताज और इनके बेटे के लिए ये नई परेशानी बहुत ज्यादा तकलीफ दे साबित हुई है। इनके बारी स्टूडियो से जाने के बाद राहिल बारी और उनकी मौजूदा बीवी ने अल्लामा इकबाल टाउन के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए मौकफ इख्तियार किया है कि मुमताज अपने साथ 1 दर्जन से जायद अफराद को लेकर इनके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करती रहीं और इन्हें घर में दाखिल होने के लिए डराया धमकाया गया। पुलिस रिपोर्ट के बाद मुमताज की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। वो इस वक्त तक लाहौर में अपने जानने वालों के घर में छुपी हुई हैं। इनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह इनकी और इनके बेटे ज़िशान की कबल गिरफ्तारी जमानत हो जाए। कानूनी तौर पर तो वो इस जमानत का पूरा हक रखती हैं, मगर देखते हैं कि अदालत से इन्हें ये रिलीफ मिल पाता है या नहीं। इसी पुलिस रिपोर्ट की वजह से मुमताज की मुताद्दिद तकरीबात में शमूलियत भी नहीं हो सकी। मुमताज को ये खतरात भी लाहिक हैं कि किसी भी जगह तकरीब में शिरकत की वजह से पुलिस इन्हें और इनके बेटे को गिरफ्तारी के नाम पर मजीद परेशान कर सकती है। मुमताज को मरहूम अदाकार अली एजाज की बरसी में भी शिरकत करना थी और अपनी शमूलियत यकीनी बनाने के लिए
मुमताज ने अपना कीमती वक्त भी बरसी का इनकाद करने वाले अफराद के साथ तय कर लिया था, जिसके बाद बरसी की इस तकरीब में अली एजाज को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आने वाली इस बड़ी शख्सियत के बैनर्स और फ्लेक्सें भी अलहमरा हाल के बाहर आवेजा की जा चुकी थीं, मगर इस नए बखेड़े के बाद मुमताज के लिए इस तकरीब के अलावा भी मजीद कई प्रोग्राम कैंसिल करना पड़े हैं। अब मुमताज लाहौर से खामोशी के साथ वापस कराची जाती हैं या यहीं रहकर कानूनी मामलात का सामना करती हैं, इसका फैसला वक्त पर छोड़ते हैं। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बर वक्त पहुंच सके। अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आपके साथ किसी नए प्रोग्राम समेत मुलाकात करूंगा। अब इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।